弟兄姐妹们，大家平安，早上好。今天是星期日，12月14日，2021年。所以今天我要祝大家新年蒙恩又蒙福。让我们一起来准备好我们的心，要赞美敬拜神，因为我们相信今天神要做新事在我们当中。阿们。愿上帝祝福你们。弟兄姐妹，大家平安，平安，早上好。在这里，我们祝大家新年快乐。阿们。我们现在要开始我们的敬拜赞美，因此我们一起同心来祷告。我相信弟兄姐妹，你们在家中已经准备好了，阿们。因此，我们同心合意为我们今天的聚会来祷告。天父，我们向你感恩赞美，我们感谢你，上帝，你一路来的看顾和保守，让我们今天早晨能够来到上帝的面前来敬拜你。因此，上帝啊，开始到末了的聚会，愿圣灵你带领我们，好叫我们所唱的诗歌都能够眺望我们，也能够眺望我们众弟兄姐妹。上帝，我们要高举你的名，在这个新年里面，上帝啊，愿你的爱，愿你的福临到我们身上。主，我们赞美你，我们把今天的聚会开始到末了，完全的恭敬交给我们全能的神。我们祷告感恩，奉耶稣基督的名。上帝的百姓，我们一起说阿门。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚！我们相信这一天是蒙福的一天，阿门。阿门。这一天是蒙福的第一天，我们一起来到主的圣殿。主耶稣的爱要充满我们，充满你我他的心田。这一天是蒙福的第一天，我们一起来到主的圣殿。赞美主耶稣救赎的恩典，荣耀主名直到永远。哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。这一天是蒙福的第一天，我们一起来到主的圣殿。主耶稣的爱要充满我们，充满你我他的心田。这一天是蒙福的第一天，我们一起来到主的圣殿。赞美主耶稣救赎的恩典，荣耀主名直到永远。哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。哈利路亚，赞美主，荣耀归于主。荣耀归于主，荣耀归于主，荣耀归于耶稣。哈利路亚，哈利路亚，是的主。哈利路亚，荣耀归给耶稣，阿门。哈利路亚！我们相信上帝给我们是赐给我们平安的，阿门。所以神给我们保护我们，让我主也蒙福，路也蒙福。让我们用这首诗歌一起来唱，一起来。我的神，我感谢你从岁数到年终，你眼目时常看顾我，你的恩典为年岁年冠冕，你的路径都地下自由。再来，我的神，我感谢你从岁数到年终，日日夜夜你都
顾着，白日太阳比不上我，夜间月亮比不害我。神啊，我的神，我感谢你，感谢你如此看顾我。阿们。从岁数到年终，从岁数到年终，使我主越蒙福，路越蒙福。我的神，我感谢你，感谢你如此看顾我。从岁数到年终，从岁数到年终，使我主越蒙福，路越蒙福。Amen。这是上帝的应许给他的子民。太阳不伤我们，月亮也不害我们，因为神就是多么的爱我们。Amen。让我们一起唱来。我的神，我感谢你，从岁数到年终，你眼目时常看顾我，你的恩典为你水的冠冕，你的路径都底下自由。再来，一起来。我的神，我感谢你，从岁数到年终，日日夜夜你都看顾着，白日太阳比不上我，夜间月亮比不害我。我的神啊，我的神，我感谢你，感谢你如此看顾我。从岁数到年终，从岁数到年终，使我主越蒙福，路越蒙福。再来，我神啊，我的神，我感谢你，感谢你如此看顾我。从岁数到年终，从岁数到年终，使我主越蒙福，路越蒙福。我的神，我的神，我感谢你，感谢你如此看顾我。从岁数到年终，从岁数到年终，使我主越蒙福，路越蒙福。使我主越蒙福，路越蒙福。一起来。使我主越蒙福，路越蒙福。最后一起来。使我主越蒙福，路越蒙福。我们拍手来，我们拍手。上面耶和华所赐的福，月亮不伤我们。Amen。就在新的一年，愿神与我们同在，把荣耀归给耶稣。Amen。哈利路亚。Amen。因为我们知道神啊，你是与我们同在的， Amen。你不单是看顾我们的神，神啊，我们要在你灵里面，我们都要跳起来来赞美你。是的，神啊，天上的云都在飘，我们的属灵要坚定仰望你。天上的云儿在飘呀飘，自由自在多逍遥。草原上草儿在随风摇，林中的树木在笑。我的心情特别好，喜乐的心蹦蹦跳。亲爱的朋友，你知不知道，认识耶稣真好。重担不必再自己挑，与主同在没烦恼。夜晚睡梦中也会笑，扬起双手，再次飞翔，随风飘。天上的云儿在飘呀飘，自由自在多逍遥。草原上草儿在随风摇，林中的树木在笑。我的心情特别好，喜乐的心蹦蹦跳。亲爱的朋友，你知不知道，认识耶稣真好。重担不必再自己挑，与主同在没烦恼。夜晚睡梦中也会笑，扬起双手，再次飞翔，随风飘。是的，神啊，当你的子民信靠你的时候，神啊，我们的重
协调，与主同在不被烦恼。夜晚随风中也会笑，扬起双手，站着飞翔，随风飘，随风飘，随风飘，随风飘。赞美你，耶稣！哈利路亚！弟兄姐妹，我们感谢神，因为新的一年，上帝要祝福你快乐无比，上帝要祝福你福杯满溢。感谢我们的神，赞美我们的主，哈利路亚！我们一起来唱这首新的新年歌，哈利路亚！祝福你新的一年快乐无比，祝福你新的一年福杯满溢，愿主爱常常伴在你的左右，愿你的路径都滴下自由。祝福你新的一年住进千里手，祝福你新的一年执着不回头，愿这年恩典为你年岁的冠冕，眼里喜乐在心间绽放笑脸，愿耶和华神设施陪伴你，从岁数到年终，愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你，愿你每天都与神在一起，跟着向神爱甜蜜，愿你每天无论在哪里，神爱都将你扶庇。是的，我们感谢我们的主，让上帝的爱能坚固我们的信心。哈利路亚！祝福你新的一年快乐无比，祝福你新的一年福杯满溢，愿主爱常常伴在你的左右，愿你的路径都滴下自由。祝福你新的一年住进千里手，祝福你新的一年执着不回头，愿神的恩典为你年岁的冠冕，愿你每天喜乐在心绽放笑脸，愿耶和华神时时陪伴你，从岁数到年终，愿耶和华神常眷顾你，永远不离开你，愿你每天都与神在一起，跟得上神爱甜蜜，愿你每天无论在哪里，神爱都将你扶庇，愿耶和华神时时陪伴你，从岁数到年终，愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你，愿你每天都与神在一起，真的像神爱甜蜜，愿你每天无论在哪里，神爱都将你扶庇，神爱都将你扶庇，神爱都将你扶庇。哈利路亚，哈利路亚！弟兄姐妹们，我们相信新的一年里，神要给我们新的意向、新的方向。让我们用这首歌来敬拜我们的神，因为他是给我们新的意向、新的方向的神。哈利路亚！让我们用这首敬拜的歌。有敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事。
旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新。新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，天要敞开，很高倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，神灵引领，看见新的家，你要做新的事，在我们中间。这场有敬拜的神灵发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事，宣告旧的事都已经过去，在基督里，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的眼界，新的意象，一起宣告新的故事，新的方向，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，天要敞开，很高兴倒下来，
天父，我们向你感恩。我们如同这首诗歌一样，上帝，我们要看到上帝，你对你的百姓给我们的意象。上帝啊，在新的一年里面，我们多么渴望你的百姓能够有突破。上帝，我们相信你要降在我们当中，并且你要赐福于我们的教会。上帝啊，这是我们的祷告，这是我们的赞美，这是我们的荣耀，你的圣名。主啊，这时候我们要聆听神你的话。我的神，我的主啊，你透过你的灵，圣灵感动我们，使到我们能够专心听上帝你的话语。主啊，我要奉你的名来祝福讲员，使到所说的每一句话都讲中你的百姓。主啊，赐给你的百姓能够有谦卑的心来听神你的话。主，我们将以下的时间恭敬地交给我们全能的神。祷告感恩的奉耶稣基督的名，上帝的百姓，我们一起说阿门。荣耀归给耶稣，阿门。感谢赞美主，我很高兴能够在这个过年的时间呢，就是年初3是吗？我能够来跟大家分享上帝的话语。Puji Tuhan bahwa hari yang ketiga di Imlek ini saya bisa sharingkan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. 也感恩哦，今天有这样多，不懂有多少个了哈，有这样多的弟兄姐妹呢，能够愿意在这个年初3这个时间呢，也守在这个电视机旁看那个 Zoom 的聚会。Saya juga sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya tidak tahu pastinya ada berapa saudara-saudari yang bersedia, tapi saya yakin banyak yang bersedia di depan televisi untuk ikut di dalam ibadah online ini. 所以圣经告诉我们说呢，饥渴慕义的人是有福的。Maka Alkitab berkata orang yang haus akan firman atau atas kebenaran Tuhan adalah orang yang berbahagia. 那我话也不要多说，我们先来做一个祷告。Oke, tidak panjang lebar, mari kita berdoa terlebih dahulu. 来，主耶稣基督，我们感谢主。Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. 今天我们能够在年初3这个华人的大日子中，我们能够有机会分享你的话语。Kami pada hari ini di hari ketiga di Imlek ini kami bisa dapat men-sharingkan firman-Mu. 那我祷告今天的话语呢，能够帮助到弟兄姐妹。Dan saya berdoa supaya firman hari ini dapat menolong setiap saudara dan saudari. 让每一个人他们都能够了解这个过年的一个意义。Sehingga setiap mengerti tentang makna daripada tahun baru Imlek ini. 我们把时间交托在上帝你的手中。Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. 相信主你亲自的来带领。Kami percaya Tuhan sendiri yang akan memimpin. 圣灵，你把这话语来自己的来渗透。Dan Roh Kudus, Engkau sendiri yang menyingkapkan firman-Mu. 让每听的人能够听得明白。Sehingga yang mendengar mengerti. 说的人也说得清楚。Yang menyampaikan pun dengan jelas. 把我自己跟彭牧师交在你的手中。Saya menyerahkan saya sendiri dan juga Pastor Ruth ke dalam tangan-Mu. 奉耶稣基督的名祷告。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿们。 Amin. 阿们。 Amin. 先跟大家拜一个年哈。Ya. 祝大家新年蒙恩。 Ya, saya memberikan salam dan mengucapkan selamat tahun baru dan di tahun yang baru mendapat kasih karunia dari Tuhan. 我非常相信了，如果到你们的教会的话哈，一定有很多食物吃的。Saya yakin bahwa kalau seperti masa-masa begini datang ke gereja kalian pasti banyak makanan. 但是食物吃下去，等一下会饿哦。Tetapi setelah makan akan lapar. 而且吃太多会胖哦。Kalau makan banyak juga akan jadi gemuk. 但是如果神的话语我们吃的越多，我们的灵命会成长哦。Nah, tapi kalau firman Tuhan makin kita menerimanya, kerohanian kita akan bertumbuh. 那我相信今天神的话语要把大家喂养的白白胖胖。Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan mengenyangkan setiap saudara-saudara dan akan menjadi makmur. 那我们来看一处圣经。 Kita akan melihat satu ayat firman.
就在这个使徒行传第2章41到47节。 Yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. 那我用华语来读哈。 Ya, akan baca dalam bahasa Mandarin dulu. 于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼祈祷，众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，很切地在店里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜悦。主将得救的人天天加给他们。 Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu menerima diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. 所以呢，在这个新年期间读那么7个经节那么长的话语，希望大家不要感到哇，这灯够没耍了。 Jadi di dalam tahun baru kita membacakan ayat firman yang 7 ayat ini kiranya Bapak Ibu tidak merasa terlalu panjang dan merasa kok nggak selesai-selesai. 因为在这个当我想起这段经文的时候他们是在一个环境里面。Saya ketika membayangkan latar belakang dari ayat firman ini, mereka dalam satu kondisi. 所以呢，他们就好像我们就要去拜年一样，跟家人团聚在一起哦。Mereka berkumpul bersama seumpama seperti ketika kita kunjungan di tahun baru, Imlek. 每一个人他们彼此相见的时候，哇，他们心里面都充满着喜乐。Dan mereka setiap kali bertemu, mereka setiap orang penuh dengan sukacita. 要在你们年初1、初2、30日大家跟家人聚在一起，哇，都很开心啊！大家新年快乐，新年快乐。 Ya, seperti kita di malam tahun baru atau tahun baru yang pertama, kedua, ketiga, ketika berkumpul dengan keluarga, kita bersukacita dan mengucapkan selamat tahun baru. 那当我们看到他们聚集的那一段的时刻， Dan ketika menyaksikan ketika mereka berkumpul saat itu, 那圣经呢，我们把它称为初代教会的一个团契。 dan kita menyebutnya itu sebagai persekutuan gereja atau jemaat mula-mula. 那他们在做什么呢？他们就聚在一起啦，彼此相爱啦，有钱的出钱，有力的出力咯。 Mereka apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul ya mereka berkumpul ya kemudian saling mengasihi yang bisa mempersembahkan uang, ada yang persembahkan tenaga dan lain-lain. 他们不是说这个礼拜祭拜名的，也不是说小组一次，他们是天天聚在一起。 Mereka tidak berkumpul seminggu sekali atau hanya pada komsel, tetapi mereka berkumpul setiap hari. 如果我们在教会里面天天相聚你看到我看久看顾都闲了对哦，会不会啊？ Kalau kita ya di gereja mungkin kalau setiap hari ketemu ya lama-lama bisa bosan. 有时候这个礼拜看7很闲不要说到天天相见。 Kadang-kadang ketemu 1 minggu sekali aja bisa menjadi bosan melihat wajahnya. 但是那个是初代教会的一个现象。 Tetapi ini ada gejala pada jemaat mula-mula. 初代教会的意思就是
第一批教会。那个时候还没有叫教会，他们只是一个团契，所以我们把它称为是初代教会的团契。Ya, pada waktu itu belum ada gereja ya, mereka merupakan satu persekutuan, maka kita sebutnya persekutuan jemaat mula-mula. 所以那个时候真的很有福哦，他们只需要怎么样？天天聚在一起。Nah itu apa yang mereka lakukan? Mereka setiap hari berkumpul bersama-sama, sungguh bahagia. 然后呢，主将得救的人天天加给他。Dan Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan itu kepada mereka setiap hari. 所以呢，我们教会有问题了。Gereja kita ada masalah nih. 我们太少相聚，所以主就很少加人给你。Kita kurang berkumpul, maka penambahan jiwanya tidak ditambahkan oleh Tuhan. 那这个是开玩笑的啦，不是这样。Ini gurauan, bukan yang serius. 要知道，当时呢，他们聚在一起，他们几乎不用去传福音的。那神呢，把那些人呢，我刚给的人给到没通走了，讲义没通走了。Pada waktu itu ya mereka tidak perlu pergi untuk menginjil, tetapi Tuhan yang membawa orang-orang itu menambahkan kepada mereka dan tiap hari ditambahkan mungkin sampai nggak ada kursi untuk duduk. 那我想问一下，就是这样天天聚在一起，是不是神的心意？ Nah, kalau tiap hari berkumpul begini, itu isi hati Tuhan bukan? 我们大家去思想一下，到底这个是不是神所要的？ Mari kita renungkan bahwa benar nggak ini yang ini sebenarnya apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan? 那首先我在讲答案之前呢，我们来看马太福音第28章18到20节。 Nah, sebelum saya memberikan jawaban, mari kita baca Matius pasal yang ke-28 ayat 12 sampai ke 20. 那我把它缩短哈。 Kita singkatkan ya. 这里说呢，耶稣近前来对他们说什么？说你们要去，使万民做我的门徒。然后后面那部分他说，凡我所吩咐你的，都要教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。 Ya, di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 berkata Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka bahwa karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan aku akan menyertai engkau dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. 然后呢，在马可福音16章15到20节， dan juga di Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20， 在这里呢，耶稣呢，他对他同样的耶稣，这个说话呢是耶稣在还没有升天前对他们说的话。 Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. 每一个人，如果我今天要走了，以后不再见面的话我会想一些比较重要的话跟你说。 Kalau seseorang mau pergian dan tidak akan ketemu lagi nanti, maka dia akan menyampaikan kata-kata yang penting. 就好像留下遗言呐，遗言什么遗言？ Ya, seperti pesan terakhir. 比如说有一个人他要去世了，我们讲的比较歪一点，今晚他要断气了。 Misalnya seseorang dia udah di nafas terakhir, dia udah mau putus nafas. 他把他孩子全部叫过来。 Dia akan memanggil semua anak-anaknya datang. 他一定会交代一些很重要的事，对吧？ Dia akan menyampaikan pesan-pesan yang penting. 他不可能叫孩子过来呀，孙子全部围在一起的时候， Ketika anak dan cucunya berkumpul, 然后他跟孩子说：“你们家的电有没有关呢？” lalu dia berkata, listrikmu ada dimatiin nggak? 要下雨了，衣服有没有收啊？ Udah mau hujan itu baju ada diangkat nggak? 不会啊，这个是小事来的，他一定把重要的事跟家人说。 Itu tidak mungkin dia akan katakan begitu. Dia pasti akan menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting kepada keluarganya. 所以刚才的马太福音跟这个马可福音呢，耶稣所说的话是最重要的一句话。 Nah, oleh karena itu apa yang tercatat di Matius yang kita baca tadi dan juga Markus itu adalah kata-kata yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 所以他说什么？耶稣说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”
Dan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. 那他门徒最后呢，门徒就出去到外宣传福音。 Dan akhirnya murid-muridnya pun pergi dan mereka memberitakan Injil ke segala penjuru. 由此可见呢，耶稣基督不是要他们天天聚在一起哦。 Nah, dari sini terlihat bahwa Yesus bukannya maksud hati Tuhan Yesus bukan mereka tiap hari berkumpul. 但我没有说聚在一起是错的嘞。 Saya tidak mengatakan berkumpul itu salah. 但是如果我们每天聚在一起，好像马来话有一句叫“秀心滴滴”啊，这个是对吧？ Kalau kita tiap hari berkumpul saja ya, katanya bahasa Melayu mengatakan syok sendiri. 自己我们信耶稣，我们在教会聚，我们不要去管外面的人，耶稣会自然把人带进来，没有这样的事情的。 Karena kita percaya Yesus, lalu kita kumpul di gereja setiap hari dan Tuhan Yesuslah yang akan membawa orang dari luar untuk masuk ke gereja. Enggak mungkin akan terjadi seperti itu. 对啦，所以呢，神才会把人，所以呢，那个时候就发生了一件事情。 Nah, oleh karena itu pada saat itu terjadi satu hal. 就是怎么样出现了一个人物叫做扫罗。 Dan saat itu muncul satu orang yang bernama Saulus. 扫罗就是后来变成保罗的那个扫罗哈。 Ya, Saulus yang akhirnya dipanggil sebagai Paulus. 他做了一件事情，他逼迫主的门徒哦，然后门徒分散到世界的每一个角落。 Nah, apa yang dilakukan oleh Saulus yaitu dia menganiaya murid-murid Tuhan Yesus dan akhirnya murid-murid tersebar ke seluruh penjuru. 因为他们聚得很爽了哦，所以必须有一个人来给他们分散，不然的话聚，比如说我现在在新加坡，我聚，印尼的人听不到福音嘞，所以要给你分散到你全世界乱跑对，印尼也听到，马来西亚也听到到处都可以听到福音。 Karena mereka berkumpul saking enaknya, maka Tuhan mengizinkan supaya ada orang yang datang pengacau dan membuat mereka tersebar kemana-mana. Seperti saya misalnya, ada di Singapura udah kesenangan, tapi Tuhan mengacaukan sehingga akhirnya tersebar di Malaysia, di Singapura bisa juga mendengarkan Injil. 所以呢，主耶稣基督的心意是要我们出去。 Jadi isi hati dari Tuhan Yesus adalah supaya kita pergi. 让家人和社区能够看见耶稣。 Supaya ya bahwa baik lingkungan maupun keluarga atau lingkungan masyarakat atau komunitas bisa melihat Yesus. 那我们要做一个能够传福音的基督徒。 Kita harus menjadi orang Kristen yang bisa memberitakan Injil. 那今天我要分享的主题呢，叫做让家人和社区看见耶稣。 Jadi tema yang saya mau sharingkan hari ini adalah biarlah keluarga dan juga masyarakat dapat melihat Yesus. 那怎么样让家人和社区看见耶稣呢？ Bagaimana supaya keluarga dan juga masyarakat bisa melihat Yesus? 那我们不要等到好像扫罗来逼迫我们才去咯。 Kita jangan seperti apa yang terjadi yaitu di mana Saulus datang menganiaya baru kita pergi, tidak. 那我们也要效法初代教会他们怎么做。 Tapi kita juga mau meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. 那首先我们要做的就是我们要从基督徒的团契。 Dari yang kita lakukan yang pertama-tama adalah mulai dari persekutuan Kristen, 然后进到家庭的团契， lalu masuk ke dalam persekutuan keluarga, 后来呢延续到社区的团契， kemudian dilanjutkan sampai meluas sampai ke persekutuan di masyarakat atau di komunitas. 那3个步骤哈。 3 langkah ya. 第一个从基督徒的团契， Ya mulai dari pertama mulai dari persekutuan Kristen, 然后家庭的团契， kemudian masuk ke dalam persekutuan keluarga, 然后社区的团契。 kemudian persekutuan komunitas. 第一点呢，我要跟大家分享的就是基督徒的团契要合一。 Ya, hal yang pertama yang saya mau sharingkan adalah persekutuan Kristen harus bersatu hati. 那我们基督徒怎么样才算是合一呢？
Nah, Kristen ini bagaimana supaya bisa bersatu? Bagaimana baru terhitung sebagai bersatu hati? 我把它弄成比较简单一点哈。 Saya mensederhanakannya. 那就是说，我们不要攀比，也不要去羡慕。 Yaitu supaya kita jangan membandingkan atau saling iri. 那什么叫做攀比？什么叫做羡慕？ Apa itu membandingkan? Apa itu iri hati? 那意思就是说呢，我们看到人家比我们有钱，我们不要去吃醋啦。 Misalnya contoh kalau kita melihat orang lebih kaya, ya kita jangan cemburu lah. 我们也不要说哇，你的屋子大间，我要比你更大间。 Kita juga tidak usah merasa bahwa karena rumahnya lebih besar dan saya harus lebih besar. 哇，你的老婆娶到那么美啊，以后我要娶一个比她更美的。 Wah, istrimu sangat cantik dan saya mau menikah lagi yang lebih cantik dari dia. 那这个不是基督徒的团契所应该发生的事情哦。 Dan hal ini tidak boleh terjadi di dalam persekutuan orang Kristen. 因为我们每次听到很多讲员讲到关于合一的那个信息。 Dan kita banyak mendengar tentang berita kebenaran tentang bersatu hati. 我觉得呢，如果我们不去跟彼此的比较，或者不要去羡慕彼此的话哦，那样呢，我们的合一会更加的有根基。 Jadi saya pikir kalau kita tidak membandingkan satu sama lain, kemudian kita iri hati, maka kesatuan kita lebih berdasar. 那接下来你看哦，我这边写到说，我们要知道，我们大家都是蒙恩得救的人哦。 Dan di sini dibilang bahwa kita perlu menyadari atau perlu tahu bahwa setiap kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. 那意思就是说，不管你是有钱没钱，好看不好看，归来上来，我们都是同样蒙同一个恩得救的。 Jadi artinya bahwa apakah kita ini berduit atau tidak berduit, cantik atau tidak, kita semua itu memiliki satu hal yang setara sama, yaitu kita diselamatkan oleh kasih karunia. 那罗马书12章4到5节怎么说？ Di Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5 berkata, 他说：“正如我们一个身子有好些肢体，肢体不都是一样的用处？我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体也是如此。” Ya, sebab semua seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 也就是说，不管你是头、颈项、目睭、耳腔，没有一个东西是不重要的咯。 Jadi dengan kata lain, apakah saudara ini mata, telinga, atau hidung, atau leher, atau mana saja, tidak ada satu orang atau tidak ada satu anggota pun yang tidak berguna. 也没有一个东西是不重要的。 Dan tidak ada satupun yang tidak penting. 我们的身体的每一个部分呢，都是有它一定的功效。 Ya, setiap anggota tubuh kita punya fungsinya tersendiri. 就像你看我一直在调我的眼镜， Seperti saudara melihat bahwa saya menggeser-geser kacamata saya. 如果我有这个眼镜哈，我有耳朵没有鼻子，这个眼镜就一直掉下来了。 Jika saya punya telinga tetapi tidak mempunyai hidung, maka kacamata ini akan jatuh. 所以呢，我们要跟自己说，你要跟自己说了，说我很重要。 Jadi kita harus berkata kepada diri kita sendiri bahwa aku ini penting. 然后呢，在这个哥林多前书12章23到27节怎么说？ Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 23 sampai 27 juga berkata, 那我把它解释哦，就是这里告诉我们说，那个长得好看的，就是要衬托出它的好看，是因为它会衬托出它的好看，是因为它有一个不好看的。 Iya, yang anggota yang yang hormat atau dipandang baik
itu karena ada yang kurang hormat atau dipandang kurang hormat itu untuk berada di sana sehingga dia kelihatan bagus. 就好像说有些人呢，他们怎么讲呢？他如果说你说有一个伤口不好看，他们会用头发来盖住，就是这样。Contoh misalnya di sini ya pas ada luka maka dia akan bisa ditutup dengan rambut, bukankah begitu? 有些人呢，哇，比如说这里生了一个很大的难看，他每次穿衣服都会穿长长的来盖住这样子。Misalnya contoh di sini mungkin ada sesuatu yang kurang sedap dipandang, maka dia harus memakai satu baju yang agak panjang untuk menutupnya. 所以如果你在教会你是很有恩赐的， Nah, kalau saudara di gereja itu memiliki karunia, 那你不要去看不起那个没有恩赐的人。 tapi saudara jangan memandang rendah kepada orang yang tidak memiliki karunia. 那些没有恩赐的人，也不要去羡慕那些有恩赐的人。 Dan orang yang tidak memiliki karunia juga jangan iri kepada orang-orang yang memiliki karunia. 如果我每一次来到马丹要分享神的话语， Nah, setiap kali saya datang ke Batam mau sharingkan firman Tuhan, 但是到了码头没有人来接我去你们的教会。 tapi sampai di pelabuhan dan tidak ada orang yang menjemput saya pergi ke gereja kalian. 那我再会分享话语也是没有用的啦。 Saya men-sharingkan firman Tuhan juga tidak berguna. 我站在台上分享神的话语， Kalau saya berdiri di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan, 那时候显示出那个台上的比较重要。 lalu menampak bahwa di atas mimbar itu lebih penting. 那没有人去注意那个拿麦的人，没有人注意他的。 Dan tidak ada orang yang memperhatikan orang yang memegang mic. 也没有人注意那个调声音的。 Dan tidak ada orang yang memperhatikan sound system. 我的就算提摩太讲道讲得再厉害， Sekalipun Pastor Timothy ini menyampaikan firman dengan begitu hebat, 但是那个声音故意一个人没有关掉，没有声音，行力不磨了。 kalau misalnya suaranya itu ditutup, maka semuanya pun tidak bisa percuma. 就像我们现在录制这个 Zoom 的讲道， Misalnya sekarang kita merekam tentang khotbah di Zoom ini. 如果旁边没有一个人来帮我们控制的话我跟彭牧师两个人根本没有戏唱了。 Kalau misalnya tidak ada orang yang membantu di samping, maka Pastor Timothy dan Pastor Ruth itu tidak bisa melanjutkannya. 所以这圣经讲得非常的清楚。 Jadi jelas disampaikan di dalam Alkitab. 我们都是互相联络做肢体。 Kita ini saling bersatu menjadi anggota tubuh. 那哥林多前书12章这里也说，我们有肢体有一个受苦，就一同受苦；有一个得荣耀，我们就一起开心。 Nah, di sini di dalam Korintus pasal 12 ini juga memberitahukan kepada kita kalau satu anggota tubuh itu mendapatkan penderitaan atau kesengsaraan, maka yang lain pun akan sama menderita. Nah, sebaliknya kalau ada anggota yang mendapatkan sukacita, maka yang lain pun turut bersukacita. 也就是为什么每次有人生病我们会为他感到难过。哇，有人结婚了、生日了，我们都为他感到开心。 Nah, oleh karena itu kenapa ada orang yang kalau sakit kita merasa sedih ya, turut merasakan kesedihan. Terus kalau ada orang yang menikah atau ulang tahun, kita juga terasa bahagia bersama, sukacita bersama. 所以下次呢，你收到人家结婚发给你请帖的时候， Nah, lain kali ketika terima undangan pernikahan, 你不要说拿到请帖说又个再炸单几粒ketika terima undangan itu jangan berkata, wow, angpau lagi. 你要开心，要为那个人感到开心。 Jadi saudara harus bersukacita ya, turut merasakan sukacita orang tersebut. 你要说哇，又多一个祝福了又多一个人结婚了，我们要感到开心，这样才叫做一个肢体。 Kita harus merasa turut bersukacita. Wow, ada yang nikah lagi dan kita juga bahagia. Ini baru dikatakan satu tubuh. 那有一次呢，有一个弟兄呢，他半夜3点，外面3点人不舒服。
Pernah satu kali ada seorang saudara di mana dini hari jam 3 dia sakit. 然后他打电话给我了。 Dia telepon ke saya. 我本来是我一路来我是听不到电话的，我睡觉是不听电话的，但是那一天不懂为什么我会听到了。 Biasanya di tengah malam saya nggak angkat telepon, tapi nggak tahu kenapa malam itu saya angkat telepon. 那我拿起电话的时候，我想要骂他的，那鬼店的卡给我来了。 Seketika saya angkat telepon, saya harus udah siap-siap mau marahin dia, berkata, kamu tahu nggak sekarang jam berapa kok kamu telepon? 然后他跟我讲说：“牧师啊，我感到很不舒服啊，我心跳得很快。”那我听了，哎呦，我听的时候，我不会说我要衰啊，我是我很困扰，我不会讲这些，我就讲你到底发生什么事情，详细讲一下。 Jadi ketika saya angkat telepon, dia berkata, aduh pastor saya tidak enak dan di bagian dada ini sangat sakit. Terus saya nggak mungkin akan bilang, oh duh malah akhirnya saya nggak bisa tidur lagi, memang sial. Saya nggak mungkin akan kata seperti itu. Saya akan berkata, apa yang terjadi? Coba jelaskan sedikit. 那有时候呢，教会的弟兄姐妹会给我们带来一些不方便。 Ya memang kadang-kala ada jemaat yang akan membawakan sedikit kerepotan. 那我们要效法心里面所说的话。 Jadi kita harus menteladanin apa yang dikatakan di dalam hati. 有一个受苦，我们要每一个人要为他一起这个彼此的代祷。 Ya seperti firman Tuhan berkata, kalau ada yang menderita kita harus mendukung dalam doa. 那有一个人开心的时候呢，比如说那边有人唱 Happy Birthday to you 啊，你不要讲哎呀不会代志，不要这样哈，我们要一起为他感到开心。 Jadi kalau ada orang yang bersuka cita, orang lagi menyanyikan Happy Birthday to you, kita jangan berkata bukan urusanku, enggak, kita harus turut merasakan kebahagiaan itu. 那这个就是基督徒要合一。 Nah inilah kesatuan di dalam untuk orang Kristen. 来到第二点，我们讲到家庭的团契要有爱。 Yang poin kedua adalah persekutuan di dalam keluarga harus memiliki kasih. 那你看到下一个，我讲到说，在教会如何，在家更要如此。 Ya lihat di slide kita melihat bahwa bagaimana di gereja demikian lebih lagi di dalam keluarga. 如果我们在教会里面看到弟兄姐妹，我们哇，爱怎么样讲呢？爱来爱去这样啊，耶稣爱你一直爱，但是回到家名吵吵啊，这样子不大正确了。 Ya, kalau di gereja kita saling berkata, Yesus mengasihimu, aku juga mengasihimu, tetapi setelah sampai di rumah wajahnya cemberut bimoli, ini udah nggak benar. 那台湾呢有一个牧师，一个主任牧师哈，因为他呢，他每次在讲到，他会讲到他在成长中的一段经历。 Dan di Taiwan ada seorang pendeta, dia kalau di dalam khotbah dia sering menyampaikan bagaimana pengalamannya di dalam pertumbuhan dia. 他在成长的时候呢，虽然是基督徒哦，爸爸妈妈也是牧师哦，可是他是在叛逆的那一个时期。 Jadi di dalam pertumbuhannya, ya masa pertumbuhannya, walaupun dia sudah Kristen dan orang tuanya juga adalah pendeta, tetapi dia dalam masa puber. 虽然他还是有跟着父母亲去教会，他是没边的，没有办法才去的。 Walaupun dia pergi ke gereja bersama dengan orang tua, tapi itu agak terpaksa. 所以但是他里面呢是跟着父母亲是很抗拒的。 Tapi dalam hatinya itu sangat bertentangan dengan orang tuanya. 他说呢，他在分享一段经历，就是有一次他因为他叛逆了，他妈妈就一直骂他，骂得很凶很凶。 Dia men-sharingkan pengalaman dia bahwa suatu hari karena dia sangat bandel sehingga mamanya marahin dia sampai sangat keras. 我要知道妈妈是牧师娘哦。 Ingat bahwa mamanya itu adalah istri pendeta. 他形容他是这样讲，他说，他妈妈在讨的时候，他说，你啊，你怎么样啊？为什么不听话？不要这样我，他骂得这么凶哦。 Mamanya marah dengan sangat sengitnya ya, bahwa kamu nggak dengar-dengaran dan sebagainya. Mamanya marah sekali.
但是突然间家里的电话响了。Tiba-tiba telepon berbunyi. 你要想象了，我们要进入那个想象，然后我演给你们看，然后说呀，你拨电话，那就这样，突然间嘟嘟，他拿起电话，他妈妈这样讲他，hello 平安，你好，什么事？ Jadi kita bayangkan ya, ketika mamanya sedang marah, kamu ini nggak dengar-dengaran dan sebagainya, tiba-tiba telepon berbunyi, ring 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 ring, dia ngangkat, halo, ada apa, Shalom? 他说他在那边看着他的妈妈的脸， Dan dia berkata dia menatap wajah mamanya. 他就开玩笑的讲，他说一下子被邪灵充满，另外一下子被圣灵充满，好可怕，他讲。 Dan dia berkata begini, dalam satu waktu ini, waktu yang pertama itu dia dipenuhi oleh roh jahat, tapi dalam sekejap dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sangat mengerikan. 当我听到他说这个见证的时候，我感觉我有时候也是一样哦。 Setelah dia bersaksi seperti itu, saya merasakan diri kadang-kadang saya juga kayak gitu. 如果你也是这样的一个基督徒的话， Nah, kalau saudara juga adalah orang Kristen yang seperti itu, 我们一起来到神的面前，求圣灵帮助我们， mari kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon Roh Kudus menolong kita. 让我们无论在教会如何，我们在家也要如何。 Biarlah di mana kita di gereja kita bagaimana ya penampilan atau sikap kita, demikian juga di dalam keluarga, di rumah juga demikian. 那我们在教会对我们的会友非常的客气。 Di gereja kita sangat sopan ataupun ramah dengan jemaat. 那我们回到家的时候，我们更要客气。 Nah, setelah sampai di rumah kita harusnya lebih lagi ramah. 那提摩太前书5章8节这么说。 Di dalam Timotius yang 1 Timotius pasal 5 ayat 8 berkata, 他说：“谁不照顾自己的亲属，尤其是不顾自己的家人，就是违背真道，比不信的人还要坏。” Di situ berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. 我们去到教会啊，我们11奉献啊，什么奉献我们都给得很大方哦。但是来到家的时候，我们要比他更加的大方。 Jadi waktu di gereja kita mempersembahkan dengan royalnya, makanya waktu sampai di rumah harusnya lebih lagi royalitinya. 我们在教会哦，需要办遗址，我的第一个去了。教会说大家一起洗碗，哇，你洗的比谁都干净。但是你回到家哦，那个杯放在那边kopi O saya tahu了，你还不要去洗它的。 Iya, kalau di gereja ya uang angkat kursi dia yang tampil pertama waktu cuci piring ya menyucinya dengan sukacita dan begitu rajinnya. Tetapi sampai di rumah ya gelasnya habis minum kopinya pun ampasnya pun udah kering, tidak dicuci-cuci. 所以呢，我们在那个怎么讲？我们在教会呢，我们做的一套，在家那一套也要做同样的事情。 Nah, apa yang kita lakukan di gereja, demikian juga di rumah kita harus lakukan sedemikian. 我们不要一下子呢被圣灵充满，那回到家又被邪灵给充满。 Kita jangan di gereja dipenuhi oleh Roh Kudus, di rumah dipenuhi oleh roh setan. 那加拉太书6章10节他说：“由此可见，我们一有机会就要向众人做美善的事。”尤其对信徒家里的人。 Ya, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 那我们去外面服侍老人家啦，跟人家打扫屋子啦，我们众人做很多美善的事情，但是回到家，好不好？自己的衣服自己折啦。 Kalau kita mungkin di luar kita melayani orang tua, kita membesuk mereka, kita peduli akan mereka. Nah, sampai ke dalam rumah, pulang ke rumah kita lakukan
bagaimana kita sikap kita? Boleh enggak itu baju lipat sendiri? 阿门。 Amin. 所以呢，在教会如何，在家更要如此。 Jadi di gereja bagaimana? Demikian juga lebih lagi di dalam keluarga. 因为家庭的团契要有爱。 Karena di dalam persekutuan keluarga harus ada kasih. 那第三点呢，来到一个重点。 Dan poin yang ketiga sampai kepada satu poin yang sangat penting. 就是说社区的团契要灵巧。 Ya, persekutuan di masyarakat atau komunitas harus cerdas. 那我们的目的就是要让别人从我们身上看见耶稣。 Tujuan kita adalah supaya orang lain melihat Yesus dari diri kita. 那虽然今天是年初三了， Hari ini adalah hari ketiga dari tahun baru Imlek. 希望我们讲了那么多，你们不会讲说哇，这个大尾6个人打哈。 Saya harapkan saudara tidak mengatakan kok nggak habis-habis masih sampaikan terus, masih bicara terus. 我觉得这个第三点呢，对我们现在是非常重要的。 Dan saya merasa poin yang ketiga ini sangat penting bagi kita. 因为我们年初三、初一、初二、初三呢，整个过年我们华人呢会去拜访许多的人了。 Nah, karena hari ini adalah hari ketiga, ya biasanya kalau orang Tionghoa Chinese New Year, biasanya di dalam hari pertama, kedua, dan ketiga, kita akan kunjungan banyak orang, ke rumah-rumah banyak orang. 那马太福音10章16节他说：“现在我差你们出去，好像羊进到狼群中间，所以你们要像蛇一样机灵，像鸽子一样纯洁。” Dan di Matius pasal yang ke-10 ayat 16 berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 要像蛇一样机灵。我找到的是圣经新译本，他讲到说要像蛇一样机灵，就是真正灵精能看吗？ Dia di sini berkata harus cerdik seperti ular. Jadi dia pintar gitu. 你就要像鸽子一样纯洁，纯洁就是说没有企图，没有别的目的，很单纯的意思。Harus tulus seperti merpati, artinya tidak ada motivasi tertentu yang tersembunyi. Jadi dia itu tulus. 所以今天是2021年的新年。 Ya, ini adalah tahun baru 2021. 呀，我刚才已经祝大家新年快乐了。 Tadi saya sudah mengucapkan selamat Happy New Year. 那我们就是要在这个新年里面进入社区。 Nah, di dalam tahun baru ini kita masuk ke dalam masyarakat, ke dalam komunitas. 因为我相信呢，我们在当中有很多弟兄姐妹，你们的家人是没有信耶稣的。 Saya yakin bahwa di tengah-tengah kita juga banyak keluarga yang belum percaya. 那我们怎么样去到那些没有信耶稣的那些亲戚朋友们说神的话语呢？ Nah, bagaimana kita bisa masuk ke tengah keluarga yang belum percaya itu untuk menyampaikan firman Tuhan? 因为平时如果你一讲耶稣那个耶还没有出来，那个书没得讲了。 Biasanya kalau kita sebut Yesus, Y-nya baru ini sus aja nggak mendapat kesempatan tuh diucapkan. 人家就你一讲耶稣，人家跑到光光，没有人要听你说话。 Karena ketika saudara menyebut Yesus, orang udah pada kabur. 所以我们要像蛇一样机灵。 Maka kita harus cerdik seperti ular. 对我自己而言， Bagi saya sendiri, 我很强调的，我非常强调自己一定要说怎么样呢？说新年的祝贺语。 dan bagi saya sendiri, saya menetapkan untuk diri sendiri bagaimana untuk mengucapkan kata-kata di tahun baru Imlek ini. 就好像我给你们看几个可爱的图案。 Ya, seperti ada beberapa gambar yang menarik yang dia ada di PPT. 我们不要去到人家讲恭喜发财，你就不要讲大家发财，你不要跟着他讲啦。Jadi kalau kita ke rumah orang berkata kongsi fatsai, kita tidak menyambut dengan tajia fatsai. Artinya ya sama-sama fatsai gitu. 你跟他讲一些不一样的话语。 Kita bisa menyampaikan kata-kata yang berbeda. 比如说哇，主恩同在，荣神益人啦，以马内利啦，常常喜乐。那些人听了之后，你在那个大底盖嘞。
Kita bisa menyampaikan bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertaimu, ya, bahwa kemudian memuliakan Allah dan memberi manfaat kepada orang, Immanuel, sukacita senantiasa menyertaimu. Nah, mereka mendengar, mereka akan berpikir, apa itu? 总之你说一些呢跟外邦人讲的是不一样的祝福的话语。 Ya, pokoknya saudara sampaikan kata-kata ucapan yang berbeda dengan orang-orang non-Kristen. 如果他们问你说，什么是以马内利？ Ya, misalnya mereka bertanya, apa itu Immanuel? 什么是荣神益人？ Apa maksudnya itu memuliakan Tuhan dan memberi keuntungan kepada orang? 为什么你说的是新年蒙恩蒙福，什么来？ Apa itu kenapa dikatakan mendapat kasih karunia di dalam tahun baru dan juga mendapat berkat di tahun baru? 当他问你的时候，你就机会来了。 Nah, ketika dia bertanya, saudara, itulah kesempatan. 你就可以跟他你也不要把那个耶讲出来了哈，你就不要讲说因为我们相信耶稣的人，我们相信主的恩典常常跟我在一起，这样子啦。 Jadi kita bisa berkata, kami orang yang percaya, kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu senantiasa menyertai kita. 因为我们相信耶稣的人，我们相信呢，我们是蒙神的祝福，蒙神给我们的恩典。 Jadi kami orang yang percaya kepada Yesus, kami percaya kami memperoleh kasih karunia dari Tuhan dan juga berkat-berkat dari Tuhan. 那如果在新年的时候，我们也可以送人家一些新年的装饰品啊。 Kemudian di dalam tahun yang baru juga kita bisa memberikan hiasan dekorasi untuk orang-orang. 但我们不要送那些什么春到河畔的什么，我们要送基督徒的那种。 对，那种春联不一样的。Kita bisa memberikannya bukan kata-kata yang duniawi, tetapi kita menyampaikan kata-kata ucapan yang berbeda, yang bersifat kekristenan. 你看到我发这两个是其中几个。那如果他们看到金他们会收的嘞。Jadi saudara coba lihat di slide ini ada beberapa yang kemudian ini adalah contoh, sebagian contoh. Dan kalau mereka melihat ada tulisannya emas, mereka bisa menyimpannya loh. 他们收了之后，他们不怪不行，他们会问你，这是什么意思？那你就跟他说了。Ketika mereka telah menerimanya, mereka mungkin tidak ditempel, atau tidak digantung, tapi mereka mungkin akan bertanya apa maksudnya. Saudara bisa menjelaskan. 那我们不需要去跟他讲说马太福音说什么，马可福音说什么，什么都不用讲，你就要送给他。他问你，你就跟他说。Kita tidak perlu sampai ke sana mengatakan Matius ngomongnya apa, Markus bilangnya apa. Kita tidak perlu, asal kita berikan kepada dia. Kalau dia tanya, kita jelasin. 你看接下来这个图画呢，这个是我的家的门口。Ini adalah di depan pintu saya. 那你看我放的这个呢，我在等什么？我在等我的隔壁的邻居，他每天都看到我这个对联，我等他来问我嘞。Saya taruh di situ dan tahukah saudara, saya lagi menunggu apa? Menunggu tetangga saya untuk menanyakan apa yang tertempel ini. 所以我们大家也可以把一些基督徒的那种话语呢贴在门口上人家经过他们会摩达摩吉，他们会去念的嘞。他们念的时候呢，其实他们都念出神的祝福出来。 Iya, jadi kalau kita orang Kristen kita bisa menempelkan ucapan-ucapan selamat yang dalam bentuk kekristenan dan kita tempel, dan orang-orang yang non-Kristen kalau lewat mereka akan membacanya. Ketika mereka membaca, mereka lagi mengucapkan kata-kata firman atau kata-kata berkat. 你也可以跟他讲说那个对联呢很像圣经里面的一段故事。 Dan saudara juga bisa menjelaskan di dalam tempelan itu latar belakang Kristennya atau Alkitabnya. 你可以跟他讲说那个故事呢叫做逾越节。 Dan saudara bisa berkata bahwa itu adalah kisahnya itu adalah tentang Paskah. 你刚才讲那个时候是因为以色列人出埃及，那他们神吩咐他们将羔羊的血洒在门框上。 Dan saudara bisa jelaskan bahwa waktu itu mereka keluar dari Mesir, lalu Tuhan memerintahkan mereka untuk mengoleskan darah domba di
ambang pintu. 但是你不要跟他讲说春联是从以色列来的，不是从中国，你不要去拜他了，你直接跟他讲故事就好了。Tapi saudara tidak perlu mengatakan, tahu nggak bahwa ini tempelan-tempelan begini asal mulanya itu bukan dari Tiongkok loh, dari Israel. Tak perlu seperti itu, tapi jelaskan saja kisahnya. 因为呢，圣经里面有很多故事呢，是跟我们中国人的那些都是很相恋、很相似的。Karena di dalam kisah yang ada di dalam tercatat di dalam Alkitab banyak sekali kesamaannya dengan cerita-cerita yang ada di Tiongkok. 就好像接下来那个字叫做元旦。Ya, yang ini berikut ini adalah hari tahun baru. 我们也可以跟他讲，元旦是第一天嘛。你可以讲，其实圣经也有讲到第一天呢，它就是起初神创造天地。Hari pertama di dalam tahun baru dan saudara bisa berkata, di dalam Alkitab juga ada pada permulaan loh hari pertama itu loh, yaitu di mana pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. 你刚才讲说创世纪呢，你甚至把手机开来看，创世纪有说，他说神说要有光就有光那个是第一天。Saudara bisa jelaskan kepada dia bahwa kemudian saudara buka Alkitab yang ada di handphone dan tunjukin bahwa Alkitab berkata bahwa Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang pun jadi. Itu adalah hari pertama. 你不知道的咯，可能从那天开始他就对圣经有兴趣了。Kita tidak tahu lah, mungkin mulai hari itu dia tertarik dengan firman Tuhan. 你看我跟你讲了那么多，我连一个耶都没有耶出来。Saya bercerita begitu banyak, saya tidak menyebutkan nama Yesus atau Y-nya Yesus itu tidak saya sebut. 但是其实呢，我们是很机灵的去传福音。Sebenarnya itu adalah teknik kita menyampaikan firman Tuhan dengan cerdas. 那我们也要让人家看见我们的好见证，听到我们的好消息。Kita juga mau orang dapat melihat kesaksian yang baik dari kita dan juga mendengarkan kabar yang baik tentang kita. 如果你不方便说自己，你可以说别人的你可以说某某人，你看他以前是这样现在他已经变成这样。你不要跟他讲，因为耶稣只有耶稣，这些不用讲了，就跟他分享一些好见证。Jadi kita bisa, kalau saudara tidak bisa men-sharingkan tentang diri sendiri, saudara bisa men-sharingkan kesaksian orang lain. Dan saudara boleh berkata, dulu dia begitu jahatnya. Kemudian sekarang dia berubah menjadi baik. Saudara tidak perlu berkata, itu karena Yesus yang mengubahkan dia. Kalau bukan Yesus tidak mungkin. Tidak perlu hanya sharingkan aja kebaikan atau perubahan dari dia. 除非他问你说，为什么他会改变呢？这个读了几十年，怎么可能改变那时候你就跟他讲，因为他信了耶稣。Nah, kecuali kalau dia tanya, kok dia bisa berubah ya? Dia udah mengisap atau memakai narkoba sampai puluhan tahun, kok dia bisa berubah? Nah, saudara mungkin boleh sampaikan karena dia sudah percaya Yesus. 那圣经彼得前书3章15节，他这么说。Dan dalam Alkitab Petrus pasal 3 ayat 15 dia berkata, 他说只要心里尊主基督为圣，有人问你心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 我们要知道我们心里面的盼望是什么。 Kita harus tahu apa pengharapan yang ada di dalam hati kita. 如果你信了耶稣，人家问你盼望，我也不知道那你信什么耶稣？ Kalau saudara misalnya orang nanya tentang apa pengharapan di dalam hatimu, tapi saudara tidak tahu ya untuk apa saudara percaya Yesus. 所以我们要常常准备自己。 Jadi kita harus senantiasa menyiapkan diri. 一有机会呢，我们就要把这个好消息跟别人说。 Jadi kalau ada kesempatan langsung kita menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. 那我每次呢，我去到哪里呢，我都预备我自己的咯。Saya kemanapun saya pergi, saya selalu menyiapkan diri. 有些人说，哇，你很会讲见证的哦。
Ada orang berkata, kamu pintar bersaksi ya. 他说你是不是常常讲？ Dan mereka berkata, apakah kamu sering menyampaikannya? 有时候你问我讲了几次，我都数不清了，因为我一有机会我就讲，我讲了好几百次，讲到根本就不知道我讲了多少次。现在， Kalau engkau mau nanyakan kepada saya berapa kali, saya udah nggak bisa menghitungnya karena saya sudah terlalu sering menyampaikan dan saya sudah tidak terhitung lagi. 所以呢，我们心里要常常做准备。 Oleh karena itu di dalam hati kita selalu harus standby atau siapkan diri. 只要有机会呢，我们就要向众人传福音。 Asal ada kesempatan kita menyampaikannya kepada orang-orang. 那个新年也是一样的咯。 Di dalam tahun baru juga sama. 我们要看到我们的亲朋戚友，我们要有一个准备说，找机会、等机会把福音传给别人。 Kita melihat sanak famili kita harus mencari kesempatan atau menunggu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. 有时候我们去家人啊，去亲朋戚友家拜年啊。 Kadang-kadang kita pergi berkunjung ke saudara. 那有一些人呢，他就会好练。Ada sebagian orang itu sok-sokan. 那我说我囝弱强啊，读册真高啊，我的升薪水啦，我做经理啦，我现在屋子很大间啊，这些东西我们都不需要说的。 Misalnya dia berkata, anakku begitu hebat, sekolah udah setinggi apa, kemudian udah menjadi manajer, gajinya berapa, rumahku sebesar apa, semua ini tidak perlu disampaikan. 要知道刚才开始我们说的咯，我们都是蒙恩得救的人。 Nah, seperti apa yang dikatakan tadi bahwa kita semua adalah orang yang memperoleh kasih karunia. 但是呢，在有一些人很喜欢显示自己的财富的人呢，也有另外一种人呢，他们是很有需要的。 Nah, ada orang yang memperlihatkan ya, menampilkan kekayaannya mereka, tetapi ada sebagian juga yang sangat membutuhkan. 所以我们的眼睛呢要注意去看，耳朵要注意去听哦。 Oleh karena itu mata kita harus melihat, telinga kita harus mendengar. 有一次呢，我去一个我的亲朋戚友那边去拜年。 Suatu kali saya datang ke sana keluarga saya berkunjung untuk tahun baru. 那他们在当中呢，哇，每个人都过得很好嘞。 Mereka semuanya itu baik. 但是我看到有一个孩子呢，就坐在一个角落，就默默不说话。 Tetapi saya melihat ada satu di pojok, ada satu anak yang duduk diam di situ. 我就去跟他的爸爸妈妈，我的亲戚啦，我就问他说，为什么孩子坐在那边？ Lalu saya deketin orang tuanya dan tanya, kenapa anak ini duduk di pojok sana? 他说这个很坏，刚才我骂他，现在他乖乖坐在那边不讲话，他生气不跟我说话。 Dia berkata, ini anak ini bandel. Tadi saya marahin dia, makanya sekarang dia udah marah, dia duduk di pojok sana. 那我就看到说，机会来了，机会来了。 Saya melihat ini kesempatan datang. 我就跟他分享说，我教会呢有一些姐妹孩子呢，哇，很坏蛋，但是因为把他带去教会，结果他们呢现在变得很乖。 Lalu saya berkata bahwa di gereja kami ada anak-anak yang tadinya juga sangat bandel, tapi mereka orang tuanya membawa dia ke gereja dan sekarang udah berubah menjadi dengar-dengaran. 他开始听到教会呢，他有一点怕过山了。 Ketika dia mendengar gereja, dia mulai agak mundur. 可是他却有一个很重要的一个需要， Tetapi dia memiliki satu kebutuhan yang luar biasa. 就是他没有办法管这个孩子。 Karena dia tidak berdaya untuk mengontrol anak ini. 过后他来找我，他说：“你能不能够把我的孩子也带到教会去？” Kemudian setelah itu dia datang untuk mencari saya dan dia bertanya, bisa nggak menolong saya untuk membawa anak saya itu pergi ke gereja juga? 所以我们要机灵哦，要等到机会，一有机会我们不要放过。 Oleh karena itu kita perlu cerdas dan ada kesempatan kita pegang, jangan sampai terlewat. 不要听人家讲我的孩子很坏啊，囡仔是安尼看的啦，大家嘛歹笑，你讲了人家负面，你加负面就完全没有盼望了。
Jadi ketika orang menyampaikan bahwa anakku ini sangat bandel, kita jangan katakan, oh ya anak memang bandel, ya biasalah. Jadi kalau orang udah negatif ditambahin lagi negatif sehingga kehilangan pengharapan. 所以我这里说，看见有需要的去满足他，听见有伤痛的我们去医治他。 Jadi di sini saya katakan bahwa ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita coba cukupin ya, atau kita penuhi. Lalu kita mendengar ada yang sakit atau menderita, kita datang dan sembuhkan. 那希伯来书13章16节， Ibrani pasal yang ke-13 ayat 16. 他说：“我们不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。” Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan berikanlah bantuan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. 箴言书3章27节，他说：“你手上有行善的能力，不可推迟， Ya, di dalam 就应当对那些应得的人施行。” Amsal pasal yang ketiga ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 所以我们有机会，我们就要去做。 Oleh karena itu ada kesempatan kita harus lakukan. 我们手里明明有钱的，看到这边有需要的，不要收住来，我们就大方一点去祝福别人。 Jadi di tangan kita ini memang udah jelas ada uang, lalu kita melihat ada orang butuhkan, kita jangan pelit, kita royal sedikit, kita berkati dia. 如果你有时间的话，那边需要人家去探访，需要祷告，那你就去吧。 Kalau saudara punya waktu ya, lalu ada orang membutuhkan perlu dibesuk, nah saudara pergilah, berangkat, pergi. 给大家说多一个见证。 Saya sampaikan satu kesaksian lagi. 有一次呢，我去探访这个 Jason 跟 Jocelyn 他们一家人啊。 Suatu kali ketika saya besuk Jason dan Jocelyn, 他们一家人呢，大概去到那边，除了他们一家4口之外，那边还有10多个人哦，好多人。 selain mereka berempat ya dalam keluarga itu masih ada anggota yang lain, hampir belasan orang. 我这个责任非常的重大。 Ini tugasnya sangat besar. 我跟我太太2个人去的时候，哇，看到他家里全部都是人呢，有民配爱搞嘞，民配没搞没赛哈。 Setelah kami tiba di situ kami melihat wah banyak orang dan ini harus tebal muka kalau enggak bisa. 那我进去我就讲哇，神祝福你们呐、蒙恩蒙福，我就讲的都是跟人家宝贝油了。 Lalu setelah saya masuk saya berkata, oh Tuhan memberkati kalian. Kalian memperoleh kasih karunia dari Tuhan dan berkat Tuhan. Saya mengucapkan kata-kata yang beda dengan orang lain. 那在他们当中呢，有一个人是中风的。 Di tengah mereka ada satu orang yang kena stroke. 那我就去为那个中风的人跟他分享，跟他讲话。 Lalu saya datang dekat, kemudian saya men-sharingkan dan saya juga berbicara dengan dia, bercakap. 我就坐在那个中风的病人的这个面前啊，我是跪着啦，在那边跟他讲说心中盼望的缘由哦。 Nah, saya waktu itu berlutut di hadapannya dan menyampaikan pengharapan yang ada di dalam hati saya. 我在讲到差不多几分钟之后，我的脸是向着那个病人，但是我的左边哦，他们那边有好多人的，我的左边，我的眼睛左边，我知道那边有好多个人。 Waktu muka saya menghadap kepada orang yang kena stroke itu, tetapi di sebelah kiri saya tahu di situ banyak orang. 而且呢，我发觉突然间很近了。 Tiba-tiba diam mereka di situ. 好像只有我一个人的声音，本来是你知道吗？找我几十个人呢，很吵诶，但是突然间很静，只听到我的声音哦。Nah, tahu saudara yang berkumpul di situ tuh belasan orang sampai hampir 20 orang. Nah, tetapi mereka mendengar saya cerita langsung diam dan hanya terdengar saya yang berbicara sepertinya sendirian. 然后呢，本来我是左边面向那些他们的，但是我就把我的脸转向他们的。Sebenarnya tadinya samping kiriku mereka berada di samping kiriku, tetapi saya memalingkan wajah saya menghadap ke mereka. 就好像现在啊。
比如说我现在我是跟那个病人这样说，我的脸是像他们的哈。Jadi misalnya contohnya begini bahwa wajah saya lagi menghadap ke kiri dan sebelah kiri saya ini di hadapan mereka. 当我发觉这边有很多人在听我说话的时候，我就把我的脸转过去，转过去，转过去，转过去。Karena saya merasakan di sebelah kiri saya ini banyak orang yang mendengarkan, akhirnya saya memutarkan wajah saya sampai ke sana. 我就开始，他们既然喜欢听嘛哈，那我就那天呢，我跟差不多10多个人哦，在那边跟那个从来没有听过福音的10多个人的面前跟他们讲，我跟他们拿到以赛亚书啦、马太福音啦、约翰福音啦，什么音我都拿出来讲了，他们全部听到不敢走开。Karena banyak orang yang suka mendengar, jadi saya pun menyampaikannya hari itu dari Yesaya sampai ke Matius dan banyak sekali Injil yang sudah saya sampaikan dan mereka pun diam dan tertarik untuk mendengarnya. 然后呢，我就说，现在我要为这个中风的姐夫来祷告。 Lalu saya berkata saya akan mendoa untuk kakak abang ipar ini yang kena stroke. 然后我说祷告，糟糕不过来可能。 Ketika saya berkata mau berdoa, semuanya pada hilang, kabur. 那我就为那个中风的姐夫祷告之后， Saya setelah berdoa untuk abang ipar yang kena stroke ini, 那个没有信主的那个妹妹，她跑出来了，好像小孩子突然间像小孩子出来，也为我祷告，为我祷告。 lalu si adik yang adik perempuan, dia lari juga ya keluar dan berkata, berdoa untuk saya juga dong, kayak anak kecil minta mohon didoain. 然后呢，祷告完之后，他的父母亲说：“来搞我祈祷者，我卡不好了，我得了不好。”哇，好像突然间我变成医生这样了。 Dan setelah saya doain adik perempuan, lalu papa mamanya juga bilang, doakan saya juga dong, kakiku tidak baik ini. Tiba-tiba saya sepertinya tabib atau dokter yang menyembuhkan. 你看我那一天呢，我是从一个我完全里面没有一个我认识的，但是我那一天跟他们全部都打成一片哦。 Sebenarnya di tengah-tengah mereka tidak ada satupun yang saya kenal, tetapi akhirnya pada hari itu kami menjadi sepertinya sangat kenal. 因为我们不以福音为耻。 Karena kita tidak malu karena Injil. 那从那一天开始呢，他的这一家人呢，他们都陆续不同时间呢，跟着他的这个 Jason 跟 Jocelyn 他们一起去教会。 Nah mulai hari itu ya mereka pelan-pelan dari keluarga itu mulai satu-satu mengikut Jason dan Jocelyn ini pergi ke gereja. 我相信呢，在那一天我跟他们分享话语的时候，神是在动工的咯。 Saya percaya pada hari itu ketika saya men-sharingkan firman Tuhan, Allah bekerja. 所以我们的脸皮要厚， Oleh karena itu kita perlu tebal muka 但是要机灵， dan harus cerdas. 卖无啊打不啊打。 Jangan asal ngomong. 你不要动不动说你要信耶稣，不信耶稣下地狱，这种话不要讲。 Saudara tidak perlu, jangan berkata, kamu harus percaya Yesus kalau tidak masuk neraka. 我们只要等待机会，神会给我们机会去传福音的。 Nah kita tunggu aja kesempatan Tuhan akan mengaturnya untuk kita menginjil. 那我们要从这个基督的团契进到家庭的团契，然后延续到社区的团契。 Nah, kita mulai dari persekutuan orang Kristen, kemudian masuk ke dalam persekutuan keluarga, dan dilanjutkan sampai ke atau meluas sampai ke masyarakat atau komunitas. 今年是年初3， Hari ini adalah hari yang ketiga tahun baru. 我们把我们以前在教会里面的那个功夫因为功夫拿出来用。 Kita manfaatkan kemampuan kita yang ada di gereja. 但首先我们要运用在自己的家庭里面。 Pertama kita harus menggunakannya atau memanfaatkannya di dalam keluarga kita. 然后我们就可以下山了。 Kemudian kita akan terjun 我们要去到社区， sampai ke masyarakat. 社区就是我们的工作场所啦，我们外面的那些朋友啦，你去巴萨啦、维彩啦， Atau di komunitas kita, baik di dalam pekerjaan kita, di pasar atau di mana saja.
无论得时不得时， baik waktunya atau tidak baik waktunya. 总要传福音。 Nah, kita perlu untuk memberitakan Injil. 最后这个荧幕写说，让家人和社区能够看见耶稣。 Dan di dalam slide terakhir ini berkata, biarlah keluarga dan komunitas masyarakat bisa melihat Yesus. 在过年这段时间，你的家人、亲朋戚友是跑不掉的。 Di dalam tahun baru, masa-masa tahun baru begini, ya sanak keluargamu pasti tidak akan lari. 让我们把握每一个机会。 Ya, kita pegang kesempatan, setiap kesempatan. 只要有机会，我们马上将神的话语、好消息传给他们。 Asal ada kesempatan kita memberitakan firman Tuhan, kabar baik ini kepada mereka. 我们一起祷告吧。 Nah, kita berdoa bersama. 主耶稣基督， Tuhan Yesus Kristus, 我们感谢你， kami mengucapkan syukur. 我们祷告今天的话语 Kami berdoa firman Tuhan hari ini 能够帮助到弟兄姐妹， dapat menolong saudara-saudari 在这个新年期间， di dalam masa tahun baru Imlek ini. 圣灵你亲自的带领着他们， Roh Kudus sendiri yang akan menuntun mereka 让他们去到每一个不同的家庭里面， sehingga mereka datang ke setiap keluarga yang berbeda. 让他们能够，你给他们机会，能够把福音传给其他的人。 Tuhan berikan kesempatan kepada mereka supaya mereka bisa memberitakan Injil kepada orang lain. 打开他们的眼睛，让他们能够看见； Buka mata mereka supaya mereka dapat melihat. 打开他们的耳朵，让他们能够听到。 Buka telinga mereka supaya mereka bisa mendengar. 好叫那些有需要的人，我们能够去满足他； Dan untuk orang-orang yang butuh kami dapat memuaskannya. 那些有伤痛的人，我们能够为他祷告， Dan orang yang menderita kami dapat berdoa baginya. 因为我们要把福音传到社区。 Karena kami mau memberitakan Injil ke dalam komunitas kami. 主啊，这是我们心中的祷告。 Ini adalah doa di dalam hati kami, Tuhan. 你来使用每一个听到这篇道的弟兄姐妹， Engkau pakai setiap yang mendengarkan firman ini. 让他们成为一个传福音的基督徒。 Dan jadikan mereka orang Kristen yang memberitakan Injil. 奉耶稣的名祷告， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 好了，我们过年不要只是去看到八锅， Jadi oke, tahun baru kita tidak hanya melihat bakwa saja. 我们要看到有需要的。 Kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan orang. 我们不知道这个疫情要等到什么时候啊？ Kita tidak tahu bahwa COVID-19 ini akan sampai kapan. 新加坡呢，我们的法律现在是我们一天只能够去2个家庭，不可以再去了。 Di Singapura peraturannya adalah dalam satu hari hanya boleh pergi ke 2 keluarga dan tidak boleh lebih. 那我不知道你们印尼是怎么样。 Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia. 那无论是怎么样的环境， Bagaimanapun kondisinya, 我们相信耶稣他有他的办法， kita percaya Tuhan Yesus punya caranya sendiri. 他有他的美意。 Dia punya rencananya yang indah. 我这个我已经安排好了，这接下来过年几个呢，有人在约我去他的家咯。 Saya sudah mengaturnya dalam tahun baru ini ada beberapa orang sudah mengundang saya ke rumahnya. 那我跟我的夫人呢，我们在挑选呢，我能够当 gay 的咯，我们在选。 Saya bersama istri lagi memilih. 我在选说那一个家庭里面是否有没有不信的人。 Kami memilih keluarga-keluarga yang di mana ada orang yang belum percaya. 因为如果我们每次去都是弟兄姐妹直接告我们的人，特别那些 Christian 啊弟兄姐妹，那个福音很少有这个机会的不。 Karena kalau yang kita pilih itu adalah orang-orang Kristen, maka sangat sedikit kesempatan untuk memberitakan Injil. 但是如果他们的家庭里面有人没有信主的，我跟我太太说，这个就是我们首先要选的地方要去。 Tetapi kalau di dalam keluarga itu ada anggota keluarga yang belum percaya dan saya sepakat dengan istri bahwa itu yang akan kami pilih pertama. 我祷告主也把这样的一个心意呢放在你们的身上。 Saya berdoa supaya Tuhan juga menaruhkan beban yang demikian di dalam hati Bapak Ibu. 我非常相信今天呢，这个过年呢，我们每一个人呢，
就好像耶稣一样，做一个传福音的人。Saya yakin bahwa di dalam tahun baru Imlek ini ya, kita seperti Yesus yang memberitakan Injil. 再一次祝大家新年蒙恩蒙福。Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, di tahun baru mendapatkan berkat dan juga kasih karunia Tuhan. 我们下一次见。Kita sampai jumpa. 再见。拜拜。弟兄姐妹们的奉献还有11奉献可以转账到以下的账户号码：BCA Rianto 7455081530。也不要忘记把你们的姓名还有代号写在里面，并且把转账证明寄给潘弟兄的 WhatsApp 号码在屏幕里面哦。愿上帝赐福于你们。谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有11奉献。愿上帝大大的赐福于你们，也用这些奉献来扩张神的国度。平安弟兄姐妹 Shalom saudara-saudari。在这里我要感谢我们提摩太牧师， Di sini kami mau berterima kasih kepada Pastor 还有 Timothy 彭牧师 dan juga Pastor Ruth 他们的辛苦。 yang telah bekerja 我 keras. 相信上帝要赐福你们，阿门。 Kami percaya Tuhan memberkati kita 神 semua, amin. 透过他的仆人向我们说话，在今年里面， Dalam tahun ini Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui hambanya. 我们需要上帝的话语喂养我们，使得我们走今年里面有上帝的福引导我们。 Kita mau percaya kita perlu firman Tuhan untuk memimpin kita supaya sepanjang tahun ini kita diberkati oleh Tuhan. 以及我们的祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们向你感恩， Bapa kami bersyukur 我们相信 kepadamu. 上帝的话语有能力。 Kami percaya firman-Mu itu berkuasa. 主啊，在新的里面，新的一年里面，神你的话语要改变我们， Kami percaya Tuhan firman-Mu dalam tahun ini akan mengubahkan kami. 更新我们的教会， Memperbaharui gereja kami. 使得我们的教会有上帝的形象。 Sehingga gereja kami punya gambaran Tuhan. 我相信上帝的话语透过提摩太牧师向我们说话。 Kami percaya Tuhan Kau telah berbicara kepada kami melalui Pastor Timothy. 主啊，我们向你感恩， Tuhan kami bersyukur 愿神 kepadamu. 你赐福我们众弟兄姐妹。 Biarlah Tuhan Kau yang memberkati 奉 setiap 耶稣 saudara-saudari 基督的 kami. 名， Di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告， Kami 我们为 berdoa. 奉献祷告。 Kami juga berdoa untuk persembahan. 天父，我们向你感恩， Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢你一路来的看顾和保守和 Terima 供应， kasih karena Engkau telah melindungi kami dan mencukupkan kami. 使得我们今天早晨能够有能力，上帝的福气让我们能够来奉献。 Sehingga kami hari ini dapat memberikan persembahan kami kepadamu. 愿上帝你来祝福众弟兄姐妹的奉献， Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. 愿上帝这奉献能够扩展上帝的国度。 Kiranya persembahan yang diberikan dapat memperluas 谢 kerajaan. 谢耶稣听我们的祷告， Terima kasih Tuhan Yesus yang mendengarkan doa kami. 我们为我们的国家祷告。 Kami juga berdoa untuk 天父，我们向 negara 你感 kami. 恩， Tuhan kami berdoa, kami 你 bersyukur 给我们 padamu. 权柄，让我们能够为我们的国家来祷告。 Engkau memberikan kami kuasa untuk berdoa bagi bangsa 主，我们 kami. 要奉耶稣基督的名 Tuhan kami mau di dalam nama 来 Tuhan 赐 Yesus 福我们的国家， memberkati negara kami, 祝福我们的总统， memberkati 无 presiden 论在 kami, 上，无论在下， baik yang di atas maupun yang di 上帝 bawah. 你使用他们， Engkau pakai mereka Tuhan 成为我们国家的器皿， menjadi alat bagi negara kami 恢复我们国家的经济， untuk memulihkan ekonomi negeri kami, 医治我们， menyembuhkan kami 透过新的药物疫苗， melalui vaksin yang baru. 主你分别为圣， Engkau kuduskan vaksin yang baru 好让这个一起能够速速的能够被解决。 sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. 我们相信上帝，你爱我们的国家， Kami percaya Tuhan Kau mengasihi negeri 也 kami 祝福每个医院， dan memberkati setiap rumah sakit, 祝福每个医生、 memberkati setiap dokter, 护士、 perawat, 病患者， juga pasien. 让上帝的爱充满他们，充满他们。 Kiranya kasih Tuhan memenuhi 谢 mereka. 谢耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus 听我们的祷告。 mendengarkan doa kami. 弟兄姐妹，举起我们的手， Saudara-saudari, angkatlah 我 tangan 们要领 kita. 受上帝的 Kita mau神的祝福。 menerima berkat dari 天父， Tuhan. 我们向你感恩。 Tuhan kami 开 bersyukur. 始到末了的聚会，你与我们同在。 Engkau menyertai kami dari awal 因 ibadah 此， sampai 上帝， saat 我们 ini. 要奉耶稣基督来祝福我们众弟兄姐妹。 Sehingga saat ini kami mau memberkati setiap saudara-saudara kami di 愿 dalam nama 天父你的 Yesus. 慈爱、 Kiranya kasih Allah 主 Bapa, 耶稣的恩惠、 kasih karunia 圣灵与 Tuhan 交通与 Yesus, 感动， persekutuan dan dari 常 Roh Kudus 常与我们同在。
selalu bersama-sama 从 dengan 今 kami. 时直到永 Dari 远。 sekarang sampai selamanya. 神的百姓一起说 Umat Tuhan sama-sama katakan. 阿门。 Amin. 神啊，我的神，我感谢你，感谢你如此看顾我。从上走到年终，从上走到年终，是我主夜蒙福，入夜蒙福。我的神，我的神，我感谢你，感谢你如此看顾我。从上走到年终，从上走到年终，是我主夜蒙福，入夜蒙福。是我主夜蒙福，入夜蒙福，一起来。是我主夜蒙福，入夜蒙福，最后一次来。是我主夜蒙福，入夜蒙福。